الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. عيد میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عيد میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عيد دیوانوں کے تو برار ربیع النور ہے. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا آمنا तुझको मुबारक शाह की मिलाद हो. आमिना तुझको मुबारक शाह की मिलाद हो.
محمد وعلى سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم رب صل وسلم وبارك عليه जगमग आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गई जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गई पुतन सब कलमा पढ़ा पुतन सब कलमा पढ़ा काफिर मुसलमान हो गए जब में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गई वो नबी मेरा नबी जब दोनों जहां का बादशाह वो नबी मेरा नबी जब दोनों जहां का बादशाह जिसने उनकी हुस्नो कहा जिसने उनकी हुस्नो कहा जन्नत का मेहमान हो गई जब में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गई जब में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गई बुतन सब कलमा पढ़ा बुतन सब कलमा पढ़ा काफिर मुसलमान हो गई जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए सलामुन या हबीब अल्लाह क्या तारीफ बयां करो में प्यारे नबी की शान में क्या तारीफ बयां करो मैं प्यारे नबी की शान में जिसने उन्हें पैदा किया जिसने उन्हें पैदा किया खुदो भी सैदा हो गई जब में जब
इस्लाम जिंदा हो गई। दिल से इल्लल्लाह जब लब पे मोहम्मद मुस्तफा, दिल से इल्लल्लाह जब लब पे मोहम्मद मुस्तफा, दिल में मेरा काबा बना, दिल में मेरा काबा बना, रूहे मदीना हो गई। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गई। बुत सब कलमा पढ़ा, बुत सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमान हो गई। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য ব্যাহত শুকরের সিজদা আদায় করছি, যে মাবুদ উনি দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদের মতো গুনাহগার নাহান্দার নালায়েকদেরকে দয়া করে মেহেরবানি করে হায়াতের বাসেটুকু রেখে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা দিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন বেহায়াপনা থেকে বেঁচে রাখে, বাঁচিয়ে রেখে 1447 হিজরির মাহে মুহররম পার হয়ে, সফর পার হয়ে মাহে রবিউল আউয়াল শরীফ, মাহে রবিউল নূর শরীফ তথা পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাস পর্যন্ত আমরা আমাদের হায়াতটুকু পেয়েছি। আজকে পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল শরীফের ৪র্থ তারিখ এবং মাহে রবিউল আউয়ালের প্রথম জুমা। মহান রব্বুল ইজ্জত দয়া করে মেহেরবানি করে আমরা যারা আজকে ওযু কালাম করে পাক সাফ হয়ে আপন আপন ঘর থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আল্লাহর মসজিদের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে আমরা যারা মসজিদে এসে বসে পড়েছি এবং যারা আসার পথের পথিক, আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদের প্রত্যেককে কবুল এবং মঞ্জুর করে প্রত্যেকে বলে আমিন। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে উনি দয়া করে মেহেরবানি করে আজকে মাহে রবিউল আউয়ালের প্রথম জুমার দিন জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে আগে ভাগে এসে খুতবার নিরিখে কোরআন হাদিসের আলোকে কিছু আলোচনা শোনার শ্রবণ করার সুযোগটা দান করেছেন। ওই মাওলার দরবারে অন্তর খুলে জবান খুলে একটিবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে লক্ষ কোটি দরুদ পাকের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি ওই নবীর দরবারে যেই নবী দো জাহাঁ সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মাহে রবিউল আউয়াল শরীফে শুভ আগমন, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আগমন শুভ বেলাদতের মাধ্যমে সুদূর ঈসা আলাইহিস সালামের ত্রিদানের পর থেকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের এই সময়টা ইতিহাসের মধ্যে
এটাকে আইয়ামে জাহেলিয়াত বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। ইতিহাসের মধ্যে দেখলে প্রায় 600 বছর 600 বছর একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সেই অন্ধকার যুগ আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের বদৌলতে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কদমের ধুলির বরকতে আইয়ামে জাহেলিয়াত দুর্বিত হয়েছে বলে আলহামদুলিল্লাহ। সেই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের এই মাস, সেই নবীর ঈদে মিলাদুন নবীর মাস। সুবহানাল্লাহ। আর আমরা সারা বছর মিলাদ মাহফিলের ইন্তজাম করে থাকি। আমাদের পারিবারিক, আমাদের ছেলে মেয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান, মেয়ের খানসাদানি, ছেলের মুসম্মানি, আমরা আমাদের বার্থডে, ম্যারেজ ডে আমরা পালন করতে গিয়ে আমরা অনেকে যারা আশিকে রাসূল আমরা রয়েছি, আমাদের সেই মুরব্বীদের যুগ থেকে আরম্ভ করে আমাদের ঘরে ঘরে মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থাপনা করে থাকি। ঠিক না? ঠিক কি না? কম বেশি আমরা সকলেই মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থাপনা করে থাকি, সারা বছরেই করি। কিন্তু সারা বছরেই করে থাকি এই যে মিলাদ আমাদের মুরব্বীদের থেকে আমরা দেখে এসেছি, সেই যুগ থেকে এই মিলাদের মূল মাস হলো এই মাহে রবিউল আউয়াল শরীফ। প্রত্যেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ। সেই মিলাদের মাস, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পবিত্র রবিউল আউয়াল শরীফের 12 রবিউল আউয়াল 570 খ্রিস্টাব্দের 12 রবিউল আউয়াল, না কোনো দিন না কোনো রাত, রাত এবং দিনের মাঝামাঝি সুবহে সাদিকের সময়ে মহান রব্বুল আলামিন আমার নবীকে দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করলেন। উচ্চ আওয়াজে বলে আলহামদুলিল্লাহ। এই শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্ত, এই বেরসাত, এই আগমনটা কেন্দ্র করে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত এই মাহে রবিউল আউয়ালকে দামি করেছে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আরবি মাসের এক একটা মাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত এক একটি মাসকে এক একটি মাসের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। ঠিক কিনা? সারা বছর ইবাদতের দিক দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত ঘোষণা করেছেন, মাহে রমজানকে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ। মাহে রমজানুল মুবারককে মহান রব্বুল আলামিন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায়, ওগো আল্লাহ, মাহে রমজানকে আল্লাহ আপনি কেন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন? প্রত্যক্ষভাবে মহান রব্বুল আলামিন উত্তর দিচ্ছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, আমি মাহে রমজানকে এই জন্য দামি করলাম, মাহে রমজানের ভিতরে আমি পাক কালামুল্লাহ শরীফ, পবিত্র কালামে মজিদ আমি নাজিল করেছি। সুবহানাল্লাহ। এই মাসের মধ্যে লাইলাতুল কদর রজনী রেখেছি। সুবহানাল্লাহ। লাইলাতুল কদর রজনীর মধ্যে আল্লাহ বলেন, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। আমি আল্লাহ এই লাইলাতুল কদরের মধ্যে আমি কোরআনকে স্পেশালভাবে নাজিল করেছি, এই জন্য এই রাতকে দামি করেছি। যেহেতু এই রাত পবিত্র রমজান শরীফে আছে, এই জন্য এই মাসকে আমি দামি করেছি। সুবহানাল্লাহ। এখন
ইসলামের ইতিহাস ব্যাখ্যাগণ, ইসলামের মুস্তাহিদগণ, আইম্মাই কিরামগণ গবেষণা করে দেখতেছে কোরআন আসার জন্য মাহে রমজান মুবারক যদি দামি হয়ে থাকে, যেইজন সাহেবে কোরআন, সাহেবে কোরআন, যার কাছে কোরআন এসেছে, যার ওসিলাতে কোরআন এসেছে, যেইজন সাহেবে শরীয়ত, সাহেবে তরিকত, সাহেবে কোরআন, সাহেবে শরীয়ত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্বয়ং যে মাসে এসেছে, এটা আমার নবী না হলে মূলত আমরা কোরআন পেতাম না, মাহে রমজানের মতো রমজান পেতাম না, লাইলাতুল কদর পেতাম না। রমজান মাসে কোরআন এসেছে বিদায়, রমজান মাস যদি দামি হয়ে থাকে, যার কারণে কোরআন এসেছে, যার মাধ্যমে কোরআন এসেছে, উনি যে মাসে এসেছে, এটা কত বড় দামি হতে পারে। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। তাই আকসারুল উলামা, আকসারুল ফুকাহা, আকসারুল মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন এক বাক্যে বলে দিলেন, সকল মাসের সেরা মাস হলো মাহে রবিউল আউয়াল শরীফ। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। যেহেতু এই মাসে আমার নবীর শুভ আগমন, এই মাসে 12 রবিউল আউয়াল শুভে সাদিকের সময় মহান রব্বুল ইজ্জত দুনিয়ার এই পৃথিবীর এই ধারা দেবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রাহমাতাল লিল আলামিনকে 18,000 মাখলুকাতের জন্য, কুল মাহলুকাতের জন্য, জিন ইনসানাতের জন্য, জিন ইনসানের জন্য, আসমান জমিনের জন্য, সকলের জন্য মহান রব্বুল আলামিন রাহমাতুল লিল আলামিন করে পাঠালেন। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। এই রাহমাতুল লিল আলামিন আগমনের মাধ্যমে আইয়ামে জাহেলিয়াতের মতন অন্ধকার দূর হলো। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। সালাতুল ইয়া প্রিয় হাজরিন, আমার নবীর আগমনের এই মিলাদের মাস তাহলে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ মাস। আপনারা জানেন, শুনেছেন উলামায়ে কেরামের জবানে, আমার রসুল যে সময় আগমন ঘটতেছে তার আগের মুহূর্তটা আরবের মুহূর্ত, আরবের মধ্যে বিরাজমান করতেছে খুবই দুর্ভিক্ষ, খুবই দুর্ভিক্ষ। মাঠের মধ্যে ঘাস নাই, গাছের মধ্যে পাতা নাই, ঝরে গেছে, গাছের পাতা ঝরে গেছে, মাঠের ঘাস জলে পড়ে গেছে, ওটের উষ্ট্রের ওলানে দুধ নাই, গাভীর ওলানে দুধ নাই, একেবারে মরা মরা অবস্থায়। সেই সময় আমার রাহমাতুল লিল আলামিনের আগমন ঘটলেন। সুবহানাল্লাহ। আরবের একটা রীতি রেওয়াজ ছিল, যাদের ঘরে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে তাদের বাচ্চা তারা লালন পালন করে না, তাদের বাচ্চাগুলো অন্য কেউ, নির্দিষ্ট কিছু মানুষ ছিল যারা বাচ্চা লালন পালন করত। ঠিক কুরাইশ বংশে যখন বাচ্চা নেওয়ার জন্য দাত্রীরা আসলো, যারা নির্দিষ্ট দাত্রী মারা বাচ্চা পালন করে, বাচ্চা পালানোর জন্য, দত্তক নেওয়ার জন্য আসলেন, সবাই এসে এই কুরাইশ বংশের ধনী 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 দেখে ধনী মানুষের বাচ্চারা সবাই এক একজন এক একটা নিয়ে নিয়ে চলে গেল, সবাই বাচ্চারা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ওই যে আমার নবীর মা আমেনার ঘরে যে এতিম ছেলে, যে এতিম সন্তান, যার কেউ নাই, টাকা পয়সা বলতে কিছু নাই, যার ঘরে ধন সম্পদ বলতে কিছু নাই, ওই এতিমের ঘরে
রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমন ওই ছেলেকে কেউ নিয়ে যায় নাই। শেষমেশ মা হালিমাতুস সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি বলতেছে, আমি তো কোনো বাচ্চা পেলাম না, এই এতিমের ঘরে আব্দুল্লাহর ঘরে একটা এতিম বাচ্চা আছে। স্বামীকে বলতেছে, এই ছেলে হলেও আমি নিয়ে যাই। সুবহানাল্লাহ। এই এতিম ছেলে আব্দুল্লাহর ঘরে, এই এতিম ছেলে মুহাম্মদ, যার বদৌলতে পুরা আরব সুজলা সুফলা সুশ্যামলা ফুলে পরে ভরে গেল, ফুলে ফলে ভরে গেল। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। মা হালিমাতুস সাদিয়া যখন ওই সন্তান গ্রহণ করলেন, দেখা যায় তার ব্রেস্টের মধ্যে, তার কোলেও একটা সন্তান ছিল। দুধের অভাবে সেই সন্তান পর্যন্ত মরা মরা অবস্থায় ছিল। যখন মুহাম্মদকে কোলে নিলেন, তার শরীরও সতেজ হয়ে গেল। যেই ঘোড়া নিয়ে সেই মক্কার ভূমিতে আসলো, যে উট নিয়ে আসলো, সেই উটও তরু তাজা হয়ে গেল। সে যেখানে চারণভূমিতে, নির্দিষ্ট চারণভূমিতে পশু চালায়, ছড়ায়, সেই চারণভূমিও একেবারে সতেজ হয়ে গেল, ফুলে ফলে ভরপুর হয়ে গেল। তার জন্য রিজিকের আর কোনো কমতি নেই। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সবগুলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। এক কথায় বলতে গেলে, আমার নবী দুনিয়াতে আগমন করেছে, আমার নবীর কদম লেগে অপবিত্র পৃথিবী, যেই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে সেখানে নামাজ পড়ার অনুমতি ছিল না, সব জায়গায় সেজদা দেওয়ার অনুমতি ছিল না। সেজদা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত মসজিদ, নির্ধারিত জায়গা, হেরেমের ভিতরে গিয়ে নামাজ আদায় করতে হতো। আমার নবী দুনিয়ার মধ্যে সে সারা পৃথিবী মসজিদে পরিণত হলো। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। ও আইয়ামে জাহিলিয়াতের মতন অন্ধকার দূর হলো। ও মহিলারা, মা জাতিরা পেল তাদের সম্মান, মায়েরা পেল তাদের সম্মান, মেয়েরা পেল তাদের কন্যা সন্তানরা পেল তাদের মেয়ের সন্তান, মেয়ের সম্মান, বোনরা পেল তাদের বোনের সম্মান, বাবারা পেল বাবার সম্মান, মায়েরা পেল মায়ের সম্মান। প্রত্যেকের আত্মমর্যাদা আমার নবীর আগমনের ওসিলাতে ফিরে ফেলেন। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। সারা দুনিয়া প্রিয় হাজরিন, আমার নবীর আগমন তো এটা হচ্ছে ঈদে মিলাদুন নবীর মাস। সুবহানাল্লাহ। মিলাদুন নবী মানে কি? মিলাদুন নবী হচ্ছে নবীর আগমনের, মিলাদ মানে জন্ম, আগমন, নবী মানে নবীর আগমন। অর্থাৎ নবীর আগমনের এই বার্তা পেয়ে আনন্দ করা, উৎসব করা, এই দিনকে একটা উৎসব হিসেবে মানানো হচ্ছে মিলাদুন নবী। সুবহানাল্লাহ। নবীজির আগমনের আলোচনা, নবীজির আগমন উপলক্ষে আলোচনা করা, নবীজির আগমনের এই সময়ের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করা, নবীর আগমনকালের সময় কি ঘটনা ঘটেছিল, নবীজির সৃষ্টি কখন হয়েছিল, নবীজির বেলাদত কখন হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল, এখানে কি কি মুজিজা ছিল, এগুলো নিয়ে দিক নিয়ে আলোচনা করার নাম হচ্ছে মিলাদুন নবী। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আগমনের এই আলোচনা, এগুলো আলোচনা করা, এগুলো স্মরণ করা। মা আমেনা কি বলেছে, মা আমেনার কোলে আমার নবী কিভাবে এসেছে। আমার নবী মা আমেনার কোলে স্বাভাবিক অন্যান্য 10 জন ছেলের মতো আসে নাই। আমার নবী জান্নাতি লেবাস নিয়ে, জান্নাতি পোশাক নিয়ে
যখন দুনিয়াতে আসতে সাথে সাথে সজিদায় পড়েছেন, রব্বি হাবেলি উম্মতি বলে কেঁদেছেন। এগুলো আলোচনা করার নাম হচ্ছে মিলাদুন নবী। সুবহানাল্লাহ। এই মিলাদুন নবী আলোচনা করা, মিলাদুন নবী পালন করা, মিলাদুন নবী নিয়ে মজলিস করা, মজমা করা, এগুলা হুদ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সুন্নত। সুবহানাল্লাহ। সুন্নতে ইলাহি, সুন্নতে ইলাহি। এখন আসুন, মিলাদ আলোচনা করা আমাদের দরকার কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। সুবহানাল্লাহ। এই সূরার মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা হয়েছে। আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই, আল্লাহ একক, আল্লাহ পরিচয় দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এখানে এও বলেছে আমি আল্লাহর কোনো জন্ম নাই, আমি আল্লাহর কোনো জন্ম নাই, আমি আল্লাহ থেকে কেউ জন্ম নেয় নাই, আমি আল্লাহ কারো থেকে জন্ম নিই নাই। তার মানে আল্লাহর কোনো মিলাদ নাই, আল্লাহর কোনো মিলাদ নাই, আল্লাহর কোনো সৃষ্টি নাই। এটা হচ্ছে ঈমান। এটা হচ্ছে কি? ঈমান। আল্লাহর কোনো মিলাদ নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে সৃষ্টি হিসাবে সকল নবীর মিলাদ আছে। সুবহানাল্লাহ। সকল নবীর, সকল ওলি, সকল মানবের মিলাদ আছে, আগমন আছে। সুবহানাল্লাহ। তো মিলাদ পালন করা মানে এটা শিরিক থেকে বেঁচে যাওয়া। মিলাদ করা মানে, মিলাদের আলোচনা করা মানে শিরিক থেকে বেঁচে যাওয়া। না হলে অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন, রসুল আপনি বলেন, আপনিও মানুষের মতন সাধারণ একজন মানুষ, আপনি বলেন। না হলে আপনি যদি না বলেন, আপনি মেরাজে গিয়েছেন, আপনার কাছে ওহী এসেছে, আপনার কাছে এইরকম জ্বলন্ত মুআজিজাগুলো আছে, এগুলার ভয়ে মানুষ আপনার কাছে আসবে না, আপনার কাছে আসবে না ভয় পেয়ে। আপনি 7 আসমান পার হয়ে আরশ আযমে গিয়ে আল্লাহর সাথে দেখা করে এসেছেন, আপনি আপনার এরকম মর্যাদা, মুআজিজা এগুলো শুনলে আপনার উম্মত ভয়ে আপনার কাছে আসবে না। এই জন্য আপনি ঘোষণা দেন, ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, ও আমার উম্মত তোমরা ভয় পেও না, আমিও তোমাদের মতন একজন মানুষ, তোমরা আমার পাশে আসো। পাশে না আসলে, না বুঝলে ইসলাম কিভাবে শিখবো, শরীয়ত কিভাবে শিখবো? এখন কথা হচ্ছে, মিলাদ মানা মানে কি? আল্লাহ, উনি যে আল্লাহ নয়, উনি আল্লাহর কোনো একজন পার্ট নয়, উনি প্রভু নয়। মিলাদ নাই যে আল্লাহর, মিলাদ আছে নবীর। তো নবীর মিলাদ পালন করা মানে শিরিক থেকে বাঁচাইয়ে দেওয়া। সুবহানাল্লাহ। তাহলে মিলাদ পালন করা এটা একটি, আরো বলা হচ্ছে সুন্নতে ইলাহি। সুবহানাল্লাহ। কেমনে বলা হচ্ছে? আমি কোরআনে কারীম থেকে কতগুলো হাওলা তুলে ধরবো, এখন আপনারা বুঝবেন। সলাতুনিয়া প্রিয় হাজিরিন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং আল্লাহ নিজে কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় নবীদের আগমনের এই কথা, নবীদের আগমনের এই কাহিনী, এই মিলাদগুলোর আলোচনা করে আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন। সুবহানাল্লাহ। যেমনি ভাবে কোরআনে কারীম খুলে দেখলে পাবেন, সূরাতুল হিজর, সূরাতুল হিজর 14 নম্বর পারার মধ্যে রয়েছে। সূরাতুল হিজরের 28 নম্বর আয়াত থেকে 31 নম্বর আয়াত আপনি পড়লে, এই আয়াতগুলোর তাফসীর পড়লে আপনি পেয়ে যাবেন এখানে বাবা আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, কিভাবে জান দিয়েছেন, কিভাবে আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাবা আদমকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এই কাহিনীগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সুন্দর করে বয়ান করেছেন। সুবহানাল্লাহ।
বাবা আদমকে মহান রব্বুল আলামিন কত রকমের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কি রকম মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মাটি দিয়ে সৃষ্টি করার পরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ানাফাখতু ফীহি মির রূহি ফাকাউ লাহু সাজিদিন। সুবহানাল্লাহ। মাটির একটা পুতুল বানানোর পরে আমি আল্লাহ সেখানে রূহ ফুৎকার করে দিলাম এবং ফাকাউ লাহু সাজিদিন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ওয়া আল্লামা আদামাল আসমাআ কুল্লাহা, আদম আলাইহিস সালামকে সকল শিক্ষা দিয়ে, সকল জিনিসের শিক্ষা আদম আলাইহিস সালামের ভিতরে ঢুকাই দিয়ে আদম আলাইহিস সালামকে সম্মানিত করলাম। সম্মানিত করে সকল ফেরেশতাদের উপরে স্থান দিয়ে বাবা আদমকে আমি সিজদা করাইলাম। সুবহানাল্লাহ। এই কাহিনীগুলো, বাবা আদমের সৃষ্টিগুলো, মিলাদের কথা সূরাতুল হিজরের 28 নম্বর আয়াত থেকে 31 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এটা বাবা আদমের মিলাদ। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজরিন, আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুল কাসাস নামের একটি সূরা কোরআনে কারীমের মধ্যে নাযিল করেছে। সূরাতুল কাসাসের মধ্যে হযরতে মূসা আলাইহিস সালামের মিলাদের বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত উলুল আযম পয়গম্বর রাসূল, যার কাছে তাওরাত কিতাব নাজিল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। সে মূসা আলাইহিস সালাম কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে আগমন ঘটেছে। মূসা আলাইহিস সালামের যুগে ছিলেন ফেরাউন, ঠিক না? আমরা সবাই ইতিহাস জানি, जैसा का तैसा, ফেরাউন কা মূসা, ফিরাউন কা মূসা। ফেরাউন যে এরকম জালেম ছিল, মানুষদের কাছে বড় খোদা দাবি করত, আমি সবার বড় খোদা হচ্ছে আমি ফিরাউন, যে এরকম জালেম ছিল। ঠিক আল্লাহ সেখানে মূসাকে ফেরাউনের উপরে এমন গরম একজন নবী নাজিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই যে গণকরা ফেরাউনকে বলেছিল, ও মূসা, অতি সত্বর তোমার রাজ্যে একজন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, যে সন্তান তোমার রাজত্ব কাড়ি নেবে। সুবহানাল্লাহ। গণকরা বলে দিল, অতি সত্বর এমন একজন সন্তান জন্ম হবে, যে সন্তান তোমার রাজত্ব কেড়ে নিবে। সুবহানাল্লাহ। ঠিক মহান রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে বলা হচ্ছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইউযাববিহুনা আবনাআকুম ওয়া ইস্তাহয়ুনা নিসাআকুম ওয়া ফি যালিকুম বালাউম মির রাব্বিকুম আযীম। উচ্চাওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। ফেরাউন এই কথা শোনার পরে, গণকদের এই কথা শোনার পরে সমগ্র মিশরের মধ্যে ফরমান জারি করলেন। বিশেষ করে যারা দাত্রী ছিল তাদেরকে কঠোর ফরমান দিল যে আজকে থেকে ঘরের মধ্যে যত ছেলে সন্তান হবে সবগুলো জবাই করে দিবা। নাউজুবিল্লাহ। যত ছেলে সন্তান হবে সবগুলোকে জবাই করে দিতে হবে। মেয়ে সন্তান হলে ওয়াস্তাহিউনা নিসাআকুম, মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত রাখবা। নাউজুবিল্লাহ। এরকম একটা কঠিন ফরমান, মাসকে মাস হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়েছে, জীবিত জবাই করা হয়েছে। কি মহান রব্বুল আলামিনের কি কারিশমা, কি শান, কি কুদরত! যেই ছেলের ভয়ে, যে মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের ভয়ে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার সন্তানেরকে জবাই করা হয়েছে, সেই মূসা আলাইহিস সালামকে মহান রব্বুল আলামিনের কুদরতের খেলা, সেই মূসাকে ফেরাউনের ঘরের মধ্যে লালন পালন করাইছে। সুবহানাল্লাহ। আম্মা জানকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওহী করলেন, তোমার এই সন্তানকে নদীর মধ্যে ভাসিয়ে দাও। সেই সন্তান, অনেক লম্বা ঘটনা আছে, সেই সন্তান ঘুরে ফিরে বিবি আসিয়ার হাতে গেল। সুবহানাল্লাহ। মূসা আলাইহিস ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া পেল যখন, বিবি আসিয়াটা পাওয়ার পরে অনেক মহব্বত লাগতেছে, এই সন্তান আমার লাগবে।
এই সন্তান ফেরাউনের দরবারে নিয়ে গিয়ে বলা হচ্ছে, ও আমার স্বামী, আমাদের পরিবারের মধ্যে কোনো সন্তান নাই। আমি বিবি আজিয়া বলতেছি, এই সন্তানটা আমার খুব ভালো লাগতেছে, এই সন্তানটা আমাদের লাগবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের খেলা। এই সন্তান ফেরাউনের ঘরে। তখন ফেরাউন ঘোষণা দিলেন, এই সন্তানকে কে দুধ পান করাবে? কারো দুধ পান করতেছে না, কারো দুধ পান করতেছে না। পাড়ার মধ্যে, মিশরের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, এক এক দাত্রীরা আসতেছে, দুধ পান করার চেষ্টা করতেছে, কারো দুধ পান করে নাই। শেষমেশ মূসা আলাইহিস সালামের মা এসেছে, মূসা আলাইহিস সালাম নিজের মায়ের বুকের দুধ পান করেছে। সুবহানাল্লাহ। ফেরাউনের ঘরে মূসাকে আনলেন এবং ফেরাউনের ঘরে নিজ মূসা আলাইহিস সালামের মা এসে দুধ পান করাই করে বড় করলেন। সুবহানাল্লাহ। যে মূসার ভয়ে ফেরাউন সারা রাজ্যের মধ্যে এমন ফরমান জারি করলেন, সে মূসাকে ফেরাউনের করে মহান রব্বুল আলামিন বড় করে তুললেন। এই ঘটনা, এই মূসা আলাইহিস সালামের মিলাদের ঘটনা কোরআনে কারীমের মধ্যে স্পষ্টভাবে সূরাতুল কাসাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন মহান রব্বুল আলামিন। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া প্রিয় হাজরিন, আপনারা সকলে জানেন হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম, মরিয়াম, ঈসা ইবনে মরিয়াম, ঈসা আলাইহিস সালামের কথা, মরিয়াম আলাইহিস সালামের কথা আমরা সকলে জানি। বলে কোরআনে কারীমের মধ্যে হযরত মরিয়াম আলাইহিস সালামের মিলাদের কথা এসেছে। মরিয়াম একজন মহিলা, সেই মরিয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কত প্রিয় একজন মহিলা। সেই মরিয়াম আলাইহিস সালামের নামে কোরআনে কারীমের মধ্যে একটি সূরা নাজিল করেছে। সুবহানাল্লাহ। কোরআনে কারীমের মধ্যে সূরা আলে ইমরানের 35 থেকে 36 নম্বর আয়াতে কারীমের মধ্যে হযরত মরিয়ামের মিলাদের ঘটনা এসেছে। সুবহানাল্লাহ। হযরত মরিয়ামের মায়ের নাম হচ্ছে হান্না। হান্না আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে যখন হান্না আলাইহিস সালাম গর্বিত হলেন, কনসেপ্ট করলেন, তখন ওনার পেটের সন্তানটা আল্লাহর দরবারে মান্নাত করলেন। সুবহানাল্লাহ। বলা হচ্ছে, রব্বি ইন্নী ওয়াদাতুহা উনসা, বলা হচ্ছে আমার এই পেটের সন্তান যদি একজন যদি সন্তান হয়, ছেলে সন্তান হয়, তাহলে ইয়া আল্লাহ আমার এই সন্তান আমি আপনার ঘরে দান করব, খেদমতের জন্য দিয়ে দেব। সুবহানাল্লাহ। দেখা যাচ্ছে ঘটনাক্রমে ছেলে না হয়ে হয়েছে মেয়ে। সুবহানাল্লাহ। মেয়ে যখন হলেন, মারিয়াম আলাইহিস সালাম বলতে, রব্বি ইন্নী ওয়াদাতুহা উনসা, হে আল্লাহ আমার এই পেটের সন্তান তো মেয়ে হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা ওয়াদাআত, আমি আল্লাহ অবশ্যই ভালো জানি তোমার থেকে কি সন্তান হয়েছে, কিন্তু ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, তোমার এই পেটের কন্যা সন্তানকে বর্তমান যুগের সকল পুরুষদের থেকে আমি সম্মানিত করলাম। সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা মারইয়াম, আমি এই কন্যা সন্তানের নাম নিজে আল্লাহ রেখে দিলাম মরিয়াম। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহ স্বয়ং এই কন্যাটার নাম দিলাম মরিয়াম। ওয়া ইন্নী উঈযুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতাহা মিনাশ শাইতানির রাজীম, এবং এই মেয়েকে, এই মহিলাকে পুত পবিত্র রাখা, শয়তানের দুকা থেকে বাঁচিয়ে রাখা, মানুষের দুকা থেকে বাঁচিয়ে রাখা, সবগুলো আমি আল্লাহর দায়িত্বে নিলাম। সুবহানাল্লাহ। সেই মরিয়াম আলাইহিস সালাম এর মিলাদের ঘটনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা আলে ইমরানের 35-36 নম্বর আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। মরিয়াম আলাইহিস সালামটিকে মসজিদের মধ্যে খেদমতের জন্য তাকে দেয়া হইল, মসজিদের মধ্যে খেদমত করতেছে। মরিয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে এমন প্রিয় হলো, তিনি একজন আল্লাহর প্রিয়ভাজন ওলি হলেন। সুবহানাল্লাহ। দেখা যাচ্ছে তার খালু হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, উনি নবী। সুবহানাল্লাহ। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ওনার কামরার মধ্যে ঢুকলেন, খালু মরিয়াম আলাইহিস সালামের কামরার মধ্যে
কোরআনের মধ্যে এটা বলা হয়েছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল্লামা দাখালা আলাইহা যাকারিয়াল মিহরাবা ওয়াজাদা ইনদাহা রিজকা। মরিয়ম আলাইহিস সালামের খালু জাকারিয়া আলাইহিস সালাম মরিয়ম যেখানে থাকে দেখা যাচ্ছে সেখানে জান্নাতি ফল, সুবহানাল্লাহ, জান্নাতি ফলমূল, বেমৌসুমি ফল, আনসিজনাল ফ্রুট, যে সময় যেগুলা থাকে না বলে জান্নাতি ফল। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দেখে বলতেছে, এ মরিয়ম, তোমার ঘরে তোমার কামরার মধ্যে এত সুন্দর নিয়ামত কোত্থেকে পাইলা তুমি? সুবহানাল্লাহ। মরিয়ম আলাইহিস সালাম বলেন, ক্বালা ইয়া মরিয়ম ক্বালাত হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, এগুলো স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এসেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ইন্নাল্লাহা ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব, আল্লাহ যাকে চাই তাকে বেহিসাবে দান করেন। সুবহানাল্লাহ। এই মারিয়াম আলাইহিস সালামের ঘরে বেমৌসুমি ফল দেখে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম মনে মনে নিয়ত করলেন। জাকারিয়া আলাইহিস সালামের বয়স ৮৬ বছর, ওনার কাছে কোনো সন্তান ছিল না। উনি বলতেছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি মরিয়মের ঘরে বেমৌসুমি ফল দিতে পারে, তাহলে আমি আল্লাহর নবী হয়ে যদি আমি আল্লাহর কাছ থেকে যদি চাইতে জানি, তাহলে আমার মানে যে সময়ে কোনো আমার কাছে কোনো সন্তান আসার মতন কোনো বয়স নাই, আল্লাহ চাইলে আমাকেও আমার চাওয়া মোতাবেক আমার চাওয়া পরিপূর্ণ করতে পারে। সুবহানাল্লাহ। এই হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামের ঘরের বেমৌসুমি ফল দেখে আল্লাহর দরবারে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, রব্বি হাবিলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবা, হে আল্লাহ, আমাকেও একজন, আপনি মরিয়মকে যেমনি ভাবে বেমৌসুমি ফল জান্নাত থেকে দিয়ে খাওয়াচ্ছেন, সেভাবে আমি জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আপনার দরবারে ফরিয়াদ করতেছি, অসময়ে হলেও আমাকে একজন পবিত্র সন্তান দিয়ে আমার অন্তর জুড়াইয়া দিন। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। ঠিক যেভাবে বলেছে, যেভাবে চাওয়া ঠিক আল্লাহ সেভাবে পূরণ করলেন। হযরতে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের সুসংবাদ দিলেন। সুবহানাল্লাহ। ফানাদাতহুল মালাইকাতু ওয়া হুয়া কাইমুন ইউসাল্লি ফিল মিহরাবি আন্নাল্লাহা ইউবাশশিরুকা বিয়াহইয়া। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে ৮৬ বছর বয়সে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের মতন একজন নবীর সুসন্তান তাকে দান করে দিলেন। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম একজন নবী, তো ওনার আগমনের ঘটনা, ওনার মিলাদের ঘটনা, উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। ঠিক ঈসা মরিয়ম আলাইহিস সালামের পুত্র ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের ঘটনা খুব লম্বা করে মহান রব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন, মিলাদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মিলাদের ঘটনা সূরাতু মরিয়মের ৩৬ থেকে ৩৫ নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন। মরিয়ম আলাইহিস সালাম বসবাস করতেছে, মসজিদের খেদমত করতেছে, মসজিদের খেদমতকে মরিয়মকে দান করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু মহান রব্বুল আলামিনের মনসা হচ্ছে, আমি আল্লাহর কুদরত মানুষকে দেখাবো। মা ছাড়া বাবা ছাড়াও সন্তান বাবা আদমকে সৃষ্টি করে দেখালেন। সুবহানাল্লাহ। এখন বাবা ছাড়া মায়ের পেটে সন্তান জন্ম করে দেখাবেন। সুবহানাল্লাহ। ঠিক আল্লাহর কুদরত প্রকাশ করাবেন। মরিয়ম আলাইহিস সালামের কাছে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মানুষের সুরতে পাঠালেন। মরিয়ম জিবরাইল আলাইহিস সালাম মানুষ দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলতেছেন, হে মরিয়ম, তুমি ভয় পাইও না, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে দূত এসেছি, আমি জিবরাইল। সুবহানাল্লাহ। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম মরিয়ম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে একটি ফু দিলেন। ফু দেওয়ার পরে মরিয়ম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কুদরতে গর্বিত হলেন। সুবহানাল্লাহ। গর্বিত হলেন এবং দিনে দিনে তার শরীরের অবস্থা পরিবর্তন দেখতে লাগলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসলেন, হে মরিয়ম, তুমি লোকের আড়াল হয়ে যাও, লোকজন থেকে আড়াল হয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যাও। সুবহানাল্লাহ। সেখানে জঙ্গলে যখন গেলেন, মহান রব্বুল আলামিন বিভিন্ন পন্থায় তাকে আহারের ব্যবস্থাপনা করেছেন। মরা গাছে ফুল দাঁড়াইছেন, মরা গাছে খেজুর দাঁড়াইছেন। ক্ষণে সময়ের একেবারে
মুহূর্তের মধ্যে মরা খেজুর গাছের মধ্যে ফুল ধরাইয়ে খেজুর ধরাইয়ে পাকাইয়ে মরিয়ম আলাইহিস সালামকে খাওয়াইছেন। সুবহানাল্লাহ। মরুভূমির মধ্যে জিবরাইল আলাইহিস সালামের ফাঁকার বাড়ি দিয়ে সেখানে ঝর্ণার মাধ্যমে পানি উঠে পানি পান করাইছেন। সুবহানাল্লাহ। ঈসা আলাইহিস সালাম জন্ম হলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম জন্ম হয়ে একদিন দুই দিন যখন হলেন, এবার বলে, ও মরিয়ম তুমি এবার যাও, সমাজে যাও। সুবহানাল্লাহ। তো জেল এখন যাওয়ার পরে মানুষরা তো অপবাদ দিবে, পবিত্র মরিয়ম আলাইহিস সালামের নামে অপবাদ দিবে। তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মরিয়মকে নিষেধ করলেন, হে মরিয়ম তুমি তোমার জবান বন্ধ রাখবা, তোমার জবান বন্ধ রাখবা, তোমার ছেলের দিকে ইশারা করাই দিবা। সুবহানাল্লাহ। মানুষরা যত প্রশ্ন করে দেয়, তোমার জবান বন্ধ রেখে তোমার এই নিষ্পাপ সন্তানের দিকে আঙ্গুল ইশারা করবা। সুবহানাল্লাহ। ঠিক এভাবে এসেছে সূরা মরিয়মের মধ্যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ফাআশারাত ইলাই। মরিয়ম আলাইহিস সালামকে যখন লোক সবাই সমাজের মধ্যে জিজ্ঞেস করলো, বলা বলে আরম্ভ করতে লাগলো, এ মরিয়ম তুমি তো একজন ভালো বংশের মেয়ে, তুমি তো পুত পবিত্র মেয়ে, তুমি বিবাহ ছাড়া কোন সামাজিক ভাবে বন্ধন ছাড়া তোমার পেটে কিভাবে সন্তান আসলো, এভাবে বলা আরম্ভ করতে লাগলো। মরিয়ম আলাইহিস সালাম বলেন, জবান বন্ধ রেখে বলা হচ্ছে, ফাআশারাত ইলাই, তোমরা আমার এই ছেলেকে জিজ্ঞেস করো। সুবহানাল্লাহ। তখন মানুষরা আরো রাগান্বিত হয়ে গেল, ক্বালু কাইফা নুকাল্লিমু মান কানা ফিল মাহদি সাবিয়্যা। দোলনার মধ্যে একদিন দুই দিনের ছোট্ট বাচ্চা কিভাবে কথা বলবে? ওরা আরো রাগান্বিত হয়ে গেল। তখন সাথে সাথে ঈসা আলাইহিস সালাম ওই দোলনা থেকে আল্লাহর কুদরতি জবানে ফুটে তিনি বলেন, ক্বালা ইন্নী আবদুল্লাহ, ক্বালা ইন্নী আবদুল্লাহ। উনি নিজে জবানে বলে দিলেন, আমি হচ্ছি আল্লাহর বান্দা। সুবহানাল্লাহ। ওই ছোট্ট একদিন দুই দিন শিশুর জবানে উনি বলতেছে আমি আল্লাহর বান্দা, উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। আরো বলেন, আতানিয়াল কিতাব, আমাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিতাব দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আরো বলা হচ্ছে, ওয়াজআলানি নবিয়্যা, আমাকে আল্লাহ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছে। সুবহানাল্লাহ। এই মরিয়ম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম কিভাবে জন্ম নিলেন, এই জন্ম বৃত্তান্ত, এই মিলাদের ঘটনা সূরা মরিয়মের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একেবারে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। এখন আমাদের সমাজে অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষিত, অনেক প্রফেসর, লেকচারার আমরা দেখে থাকি, আমার নবী নাকি এক বছর দুই বছর নয়, একেবারে আমার নবী 40 বছরে গিয়ে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছে। উচ্চ আওয়াজে বলি নাউজুবিল্লাহ। 40 বছরের একদিন আগেও আমার নবী জানতেন না আমার নবী যে নবী। নাউজুবিল্লাহ। আমার নবী যে 40 বছর পূর্ণ হওয়ার 1 ঘন্টা আগেও জানতো না যে আমার নবীকে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে। উচ্চ আওয়াজে বলি নাউজুবিল্লাহ। এই কুলের শিশু, এই ঈসা আলাইহিস সালাম একদিনের শিশু, উনি দোলনার মধ্যে বলে দিচ্ছে যে আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন। এখনো ইনজিল কিতাব আসে নাই, এখনো নবুয়তের ঘোষণা আসে নাই। কুলের সন্তান বলে দিচ্ছে আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, আমি আল্লাহর নবী। সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আমার নবীর ক্ষেত্রে এগুলো তো অনেক বেমিসাল। প্রত্যেক এক একজন নবীর মিলাদের ঘোষণা, বিশেষ করে 25 জন নবীর কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামে মজিদের মধ্যে মিলাদের বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর বর্ণনা তো একেবারে আল্লাহ কসম খেয়ে বলেছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, লা উকসিমু বিহাদাল বালাদ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কসম করে বলতেছে ওই বলদ শহর মক্কা শহরের কসম করেছে। সুবহানাল্লাহ। মক্কা শহর আল্লাহ বলতে আমি কেন কসম করতেছি, এখানে হেরেম শরীফ আছে, এখানে হজরে আসওয়াদ আছে, এখানে মাকামে ইব্রাহিম আছে, এখানে সাফা মারওয়া আছে, এগুলার জন্য নয়। আল্লাহ বলেন ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ,
এই শহরে আপনি আছেন, এই জন্য আমি আল্লাহ কসম করেছি। সুবহানাল্লাহ। তারপরে আয়াতে আবার বলেন ওয়ালিদিউ ওয়া মা ওয়ালাদ, এই শহরের মধ্যে আই হাবিব আপনার জন্ম হয়েছে, আপনার শুভ আগমন হয়েছে, এই শহরের আমি আল্লাহ কসম করলাম। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত বিভিন্ন আম্বিয়া আলাইহিস সালামের এই যে জন্ম বৃত্তান্ত নিজে বর্ণনা করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে এইগুলো সবগুলোর মাথা হাতে আমরা বলতে পারি মিলাদুন নবী পালন করা সুন্নতে ইলাহি। সুবহানাল্লাহ। মিলাদুন নবী পালন করা সুন্নতে ইলাহি, মিলাদুন নবী পালন করা সুন্নতে রাসূল। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী সপ্তাহের প্রত্যেক সোমবারে রোজা রেখে মিলাদুন নবী পালন করার শিক্ষা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এগুলো অনেক আলোচনা আছে, আজকে এতটুকু। সামনে আমরা ইনশাআল্লাহ মিলাদুন নবীর আলোচনা ধারাবাহিকভাবে ইনশাআল্লাহ চলমান থাকবে। প্রত্যেকে আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের খুশিতে সারা চৌধুরী বাড়ি আমি দেখেছি সবগুলো সাজসজ্জা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। পুরা চন্দনাইশ, আনোয়ারা, পটিয়া, আমরা যেখান থেকে আসতেছি মা বাবা আলহামদুলিল্লাহ। ফাইজুল ইসলাম আব্দুল আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে মিলাদুন নবী এসেছে, আগমন করেছে, মিলাদুন নবীর মাস এসেছে। তাহলে মুমিনদের অন্তরে খুশির জোয়ার এসেছে। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। মিলাদুন নবী আমার নবীর আগমনে 18,000 মখলুকাত সবাই খুশি, সবাই খুশি। ইতিহাসের মধ্যে এসেছে একজন খুশি হয় নাই, একজন খুশি হয় নাই, সেইজন শয়তান ইবলিস মরদুদ। সেই আমার নবীর আগমনের দিন এমন ভাবে নারাজ হয়েছে, সেই জবলে আবু কুবাইসের পিছনে গিয়ে একেবারে পাথরের মধ্যে নিজের মাথা মাতুলের মতো করে মারতেই আছে, মারতেই আছে। উচ্চ আওয়াজ বলি নাউজুবিল্লাহ। আমার নবী তো রহমাতুল লিল আলামিন নবী এসে গেছে। আদম সন্তানকে তো আমি মিসগাইড করতে পারবো না, আদম সন্তান তো জান্নাতি হয়ে যাবে। এই জন্য শয়তান বিলাপ ধরে ধরে কান্না করতেছিল। উচ্চ আওয়াজ বলি নাউজুবিল্লাহ। ঠিক মিলাদুন নবীর মাস এসেছে, আমরা যারা ঈমানদার, যারা সুন্নি মুসলমান, আমাদের অন্তরে ঈমানের জজবা এসেছে। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। আমরা আমাদের সাধ্য মোতাবেক মিলাদুন নবীর সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট হব, আমরা জড়িত হব। একজনে, 10 জনে, 5 জনে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, আমরা পুরো দেশ জুড়ে আমরা মিলাদুন নবীর জন্য খরচ করব। হজ করলে কি লাভ? অনেক লাভ আছে, আমরা সামনে আলোচনা আসবো ইনশাআল্লাহুল আজিজ।